میں خوش آمدید۔ شہداء کی یادگاروں کی بے توقیری کرنے والوں کا احترام نہیں کریں گے۔ بنکر میں چھپ کر بیٹھنے والے کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا باغ آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب۔ کہا جی ایچ کیو پر حملہ کرانے والا ٹرمپ کے پہلو میں بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرایا۔ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے اور نون لیگ کے ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والے کی اپنی جماعت کرچی کرچی ہو گئی۔ جس جماعت کو مسلط کیا گیا وہ جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی۔ جو کہتا تھا میں ان کو رلاؤں گا وہ آج اکیلا بیٹھ کر صبح دوپہر اور شام کو روتا ہے۔ نون لیگ کے کسی وزیر یا وزیر اعظم پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا۔ شہداء کی بے حرمتی کرے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ شہداء کی یادگاروں کو آگ لگائے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ شہداء کے مجسموں کو اٹھا کر زمین پر پھینک کے توڑ دے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا تو وہ پاکستانی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے شہداء کی توہین کرتا ہے، ہم بھی ان کا احترام نہیں کریں گے۔ صرف پاکستان کو آگ نہیں لگائی، ٹرمپ کے پہلو میں بیٹھ کے کشمیر کا سودا بھی کر کے آیا تھا یہ شخص۔ جس بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے سن لے، پاکستانی قوم اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ دھاندلی کر کے جس جماعت کو پر مسلط کیا گیا تھا، کہاں ہے وہ جماعت؟ کہاں گئی وہ جماعت؟ وہ جہاں سے آئی وہیں واپس چلی گئی۔ اس نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا پلان بنایا۔ مسلم لیگ نون تو نہیں ٹوٹی، لیکن وہ جماعت کی آج کرچیاں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، کرچی کرچی ہو گئی۔ کہتا تھا کلہ ہی کافی ہے، آج کلہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ جو کہتا تھا ان کو رلاؤں گا، آج صبح بھی روتے ہیں، دوپہر کو بھی روتے ہیں، شام کو بھی روتے ہیں، رات کو بھی روتے ہیں۔ 9 مئی کو جو کچھ کیا گیا اس میں مذموم ارادے اور مذموم مقاصد تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پر لکھا دنیا کا کوئی ملک اپنی سالمیت تباہ کرنے کی کوشش کو برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کو جو کیا وہ ریاست پاکستان پر حملہ تھا۔ یقین دلاتے ہیں 9 مئی کے ذمہ داران کے خلاف کریک ڈاؤن میں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پر لکھا چیئرمین پی ٹی آئی بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویوز میں جھوٹی باتوں اور غلط بیانی سے سامعین کو گمراہ کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے بعد کے واقعات کو انسانی حقوق کی پامالی اور سیاسی احتجاج کو دبانے کے زاویے سے پیش کرنے کا مقصد بیرونی تجزیہ نگاروں کو غلط بیانیے سے دھوکہ دینا ہے۔ ریکارڈ کی درستی کے لیے بتاتا چلوں کہ 9 مئی کو ان کی جماعت کا ریاست پر حملہ آور ہونے کا قابل مذمت اقدام بدنیتی اور ناپاک عزائم پر مبنی تھا۔ کوئی بھی ملک اپنی سالمیت پر ایسا حملہ قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ یقین رکھیں اس واقعے کے تمام ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا مل رہی ہے۔ میں اس بات کو یقینی بنا رہا ہوں کہ انسانی حقوق کی کہیں بھی پامالی نہ ہو۔ ہر کیس میں تمام قانونی ضابطے پورے کیے جائیں گے۔ پاکستان اپنی تمام تر آئینی اور انسانی حقوق سے متعلق ذمہ داریوں کا احترام کرتا ہے اور انہیں پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف سے مذاکرات پر فل سٹاپ لگا دیا۔ بولے پہلے کوئی مذاکرات ہو رہے تھے نہ اب کریں گے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ عدالت کو کرنا ہے۔ اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ پابندی لگنی چاہیے تو خس کم جہاں پاک۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا اگر جی ایچ کیو کور کمانڈر کے گھر قلعہ بالا حصار پر حملہ کیا جائے گا تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ انہوں نے تو ریاستی اداروں پہ حملہ کیا۔ جب آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے اور وہ کمانڈر کے گھر پہ جائیں گے، قلعہ بالا حصار پہ جائیں گے، پھر آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ اب مذاکرات کریں گے آپ ان سے؟ ہم پہلے بھی نہیں کر رہے تھے اور اب بھی نہیں کریں گے۔ یہ فیصلے کورٹ نے کرنے ہیں اور اگر کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پابندی ہو جانی چاہیے تو خس کم جہاں پاک۔ اب نئے الیکشن ہوں گے۔ اس ملک کی صورتحال کو ہم کیا نئے ہنگاموں کے اور نئے پریکٹسز کے بھیڑ چڑھا دیں؟ ملک کو اس دلدل کی طرف کس نے دھکیلا ہے؟ ساری مشکلات انہی کی وجہ سے ہوئی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کچھ امید پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کی معیشت بہتری کے لیے متبادل راستے پیدا ہو رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب، پیپلز پارٹی کا انتخاب۔ ڈپٹی میئر کے لیے سلمان مراد میدان میں اتریں گے۔ صدر پی پی سندھ نثار کھوڑو کہتے ہیں میئر حیدرآباد کے لیے کاشف شورو اور ڈپٹی میئر کے لیے صغیر قریشی کو نامزد کیا ہے۔ میئر کراچی کے لیے ہمارا امیدوار ہوگا مرتضی وہاب صدیقی۔
पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, तमाम क़यादत का। डिप्टी मेयर कराची जनाब सुलेमान मुराद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद, मेयर के लिए नाम है काशिफ शोरो और डिप्टी मेयर के लिए नाम है मिस्टर सगीर कुरैशी। कराची के लगभग हर जिले से हम हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किसी टाउन में हम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूनिट काउंसिल जीते नहीं हम, लेकिन किसी एक टाउन में नहीं जीते, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है, कोरंगी में भी है, मलीर में भी है, साउथ में भी है, कैमाड़ी में भी है। क़यादत ने भरोसा किया, फिर कराची की खिदमत का मौका दिया। मेयर कराची नामजद होने के बाद मुर्तजा वहाब का पहला बयान, कहते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत में बेहतरी नजर आएगी, शहर की खिदमत करेंगे, मसाइल हल करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। तो यही कह सकता हूँ, पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, तमाम क़यादत का, तमाम जियालों का जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और ये मौका दिया कि मैं अपने शहर की खिदमत कर सकूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में बेहतरी देखने में मिलेगी, काम करने की नीयत से आएंगे और लोगों को काम होता हुआ नजर आएगा। तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का तमाम पीपी उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा, मुर्तजा वहाब और काशिफ शोरो पर मुकम्मल भरोसा है। पीपल्स पार्टी के मेयर दो बड़े शहरों के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। दोनों नौजवान शहरों की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और कराची में तलबा लड़ पड़े। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में 2 तंजीमों का तसादुम हुआ, 2 प्रोफेसर जख्मी हो गए। पुलिस ने कई तलबा को हिरासत में ले लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजल खान से। जी अफजल, बताइएगा। देखिए, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मौलवी अब्दुल हक कैंपस के अंदर 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम हुआ है। दोनों तलबा तंजीमों के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आपस में तल्ख कलामी के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और उस दौरान एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई और उसके अलावा नारेबाजी भी की गई। इस दौरान पुलिस भी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए वहां पर पहुंच गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि अब सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है और दोनों तलबा तंजीमों के 4 तलबा को हिरासत में लेकर पुलिस ने थाने मुंतकिल कर दिया ताकि उनसे इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल की जा सकें। जी ठीक है अफजल खान, आप इस बारे में आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, सूरत हाल अब कंट्रोल में है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 2 रोज तक यूनिवर्सिटी बंद रखने का ऐलान किया है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत, तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने का सिलसिला जारी। साहिवाल से साबिक रुकन कौमी असम्बली नौरेस शकूर, पंजाब असम्बली की 2 साबिक अरकान शाजिया अब्बास और सबीन गुल, रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान, साबिक MNA राना नज़ीर, भक्कर से साबिक MPA गजनफर अब्बास ने भी पार्टी छोड़ दी। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों ने कहा, 9 मई वाक़यात में मुलविस तमाम अफराद को सजा मिलनी चाहिए। की टीम ने खान साहब को न पार्टी को कोई काम नहीं करने दिया, जिसके नतायज हम सब भुगत रहे। 9 मई को हुआ वो इस तारीख का सियासतन दौर, हालात को देखते हुए मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। अपनी पूरी सियासत जो है बड़ी पुरअमन की है, जमाना तालिब इल्मी से लेकर 9 मई को जो जलाओ घिराव हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। मेरी सेहत इस बात का जो है वो इजाजत नहीं दे रही कि मैं मजीद सियासत को अभी फिलहाल कंटिन्यू कर सकूँ। फिलहाल मैं सियासत से ब्रेक ले रही हूँ। दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से इलाकी का ऐलान करती हूँ और अपनी फौज की कुर्बानियों को खराजी तहसीन पेश करती हूँ। अपने इलाके की आवाम की राय से आइंदा सियासी लाहिमा का ऐलान करूँगी। अल्लाह जानता है 9 मई वाकयात हुए, उनके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व थे। ये एक बदतरीन दिन हम पाकिस्तानियों को देखने को मिला। PTI के साथ मेरा जो ताल्लुक पिछले 20 सालों से है, PTI से अलहदगी का हम सोच भी नहीं सकते थे। आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूँ। 9 तारीख को स्याह दिन को जो वाकया हुआ, हम अपने शुहदा के सामने शर्मिंदा है। उस जमात उन साथियों के साथ और मैं इस जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम हमारे लिए बहुत अहम है। मैं PTI से अलहदगी अख्तियार कर रहा हूँ। शहदा की यादगारों की बेतौकीरी पर लवाहिकीन अफसरदा हैं। लेफ्टिनेंट नासिर खालिद शहीद की वालिदा ने कहा, फौज के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। शरपसंदों ने शहदा की यादगारों को जलाया, वो उनकी कुर्बानियों को भूल गए। पाकिस्तान में ये कहना चाहूंगी कि जब फौजी जवान अपने सरहदों पे अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, अपने कौम की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी देने से नहीं करता, तो ये इज्जत
ایک ماں کی یا ایک گھر کی خاندان کی نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان کی ہے، پوری قوم کی ہے. ایک شہید ہونے والی فیملی کا درد میرے دل سے کچھ. میرے لیے اپنا جوان 22 تک رکھ جگر کھو لیا، لیکن مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے ملک و قوم کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دیا. جہانگیر ترین نے کوئی رابطہ نہیں کیا، البتہ فواد چودھری رابطے میں ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت پیشی پر اسد عمر کا صحافیوں کے سوال پر جواب. دباؤ سے متعلق سوال پر بولے، یہی دباؤ ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں. جہانگیر ترین صاحب سے میرا کیا تعلق؟ کوئی رابطہ کیا انہوں نے آپ سے؟ ابھی تک کچھ بھی. فواد چودھری صاحب نے رابطہ کیا آپ سے؟ چودھری صاحب وقتاً فوقتاً رابطے میں رہتے. کوئی دباؤ ہے باقی؟ نہیں. دباؤ یہ ہے کہ روز عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں. اڈیالہ سے آئے ہوئے 7-8 ہوئے ہوں گے. 8 سے زیادہ عدالتوں کے میں چکر لگا چکا ہوں. سلواڈا صاحب کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ نو آئیڈیا، فیصل واوڈا کو پتا ہوگا. ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کا کیس. سپریم کورٹ نے 5 مئی کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. اس حکم نامے میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کی مذاکرات سے مسائل حل کرنے کی کوشش قابل ستائش ہے. مذاکرات اور اتفاق رائے سے ہی سیاسی معاملات بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں. توقع ہے سیاسی جماعتیں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات پر متفق ہو جائیں گی. حکم نامے میں بتایا گیا کہ کمیٹیوں نے مذاکراتی عمل پر اپنی اپنی رپورٹس جمع کرائیں. سعد رفیق نے بتایا ایک ساتھ انتخابات کرانے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے. مذاکرات جاری رہے تو تاریخ پر بھی اتفاق ہو جائے گا. شاہ محمود قریشی نے جواب میں مذاکرات میں پیش رفت پر مایوسی کا اظہار کیا. کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی. اور کے ای ایس سی کی نجکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں 8 سال بعد سماعت ہوئی. چیف جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے. پرانے مقدمات اس لیے مقرر کر رہے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کیا یہ لائیو ایشو ہے. کے ای ایس سی کی نجکاری کو 18 سال ہو چکے، کئی ڈیولپمنٹ ہو چکی. آپ درخواست کو اپڈیٹ یا اپ گریڈ کر لیں تو اچھا ہے. پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیں، پھر سپریم کورٹ آ جائیے گا. معاشی معاملات میں ہماری مہارت نہیں، اس لیے مداخلت نہیں کریں گے. جسٹس عطا مناللہ نے کہا یہ پالیسی میٹر ہے، پہلے مناسب فورم پر جانا چاہیے. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے اب تو ادارے کی نجکاری ہو چکی. ادارہ طویل عرصے سے کام بھی کر رہا ہے، جس پر جماعت اسلامی کے وکیل نے موقف اپنایا. کئی معاملات حل طلب ہیں، سنا جائے گا تو بتاؤں گا. عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی. ایف آئی اے کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے بیٹے اور 2 بہوؤں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں رپورٹ لاہور ہائی کورٹ کو جمع کرائی گئی ہے، جس میں حیران کن انکشافات ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق چپڑاسی قیصر اقبال بھٹی کے اکاؤنٹ سے چودھری خاندان کو 32 کروڑ سے زائد کی رقم منتقل ہوئی. اسمبلی کے چپراسی کے اکاؤنٹ سے چودھری خاندان کو 32 کروڑ سے زائد رقم منتقل ہونے کا انکشاف. وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے پرویز الہی کے بیٹے اور 2 بہوؤں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی. ایف آئی اے رپورٹ کے مطابق پنجاب اسمبلی کے چپراسی قیصر اقبال بھٹی نے کرپشن سے پیسہ کمایا، جس کے تانے بانے راسخ الہی، زارا الہی اور تحریم الہی سے ملتے ہیں. قیصر اقبال بھٹی کے اثاثہ جات ان کی آمدن سے زائد ہیں. پنجاب اسمبلی کا چپراسی منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہے. رپورٹ کے مطابق چپراسی قیصر اقبال بھٹی نے تحریم الہی، زارا الہی اور راسخ الہی کے ساتھ ناقابل وضاحت بینکنگ ٹرانزیکشنز کی. قیصر اقبال بھٹی نے 11 افراد اور 3 کمپنیوں کے ساتھ ایسی ٹرانزیکشنز کی جن کی کوئی وضاحت موجود نہیں. منس الہی کی اہلیہ تحریم الہی کے ساتھ 27 ملین کی ناقابل وضاحت ٹرانزیکشن ہوئی. راسخ الہی اور ان کی اہلیہ زارا الہی کے ساتھ 83 ملین اور 5 ملین کی ٹرانزیکشنز ہوئی. لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قیصر اقبال بھٹی نے 3 کمپنیوں کے ساتھ مجموعی طور پر 129.8 ملین کی ٹرانزیکشنز کی. اینٹی کرپشن کی رپورٹ کی روشنی میں راسخ الہی، تحریم الہی اور زارا الہی کے خلاف منی لانڈرنگ دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا. فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ کی روشنی میں گزشتہ برس قیصر اقبال بھٹی کے خلاف مشکوک ٹرانزیکشنز کی تحقیقات شروع کی گئی. ابتدائی تحقیقات کے مطابق چپڑاسی قیصر اقبال بھٹی 175 ملین کی مشکوک ٹرانزیکشنز میں ملوث پایا گیا. بینک ریکارڈ کے مطابق چپڑاسی قیصر بھٹی کے اکاؤنٹس کا ٹرن اوور 811 ملین روپے اور 4000 یورو ہے.
कैसर इकबाल भट्टी के साथ ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर रासिख इलाही, उनकी अहलिया और मुनिस इलाही की अहलिया को तलब किया गया। कैसर इकबाल भट्टी के अकाउंट से 325 मिलियन की रकम चौधरी खानदान को ट्रांसफर हुई। FIA ने रासिख इलाही, जारा इलाही और तहरीम इलाही की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। रासिख इलाही, जारा इलाही और तहरीम इलाही ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के अखराज के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। हुकूमत की कोशिश है गरीब आवाम को टारगेटेड सब्सिडी दी जाए जो सबसे ज्यादा महंगाई से मुतासर हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क के तमाम शोबों में किफायत शुमारी पर अमल पैरा है। जिस चीज पर बिलवास्ता सब्सिडी दी जा रही है उनको भी टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। कोशिश की जा रही है कि टारगेटेड सब्सिडीज जो है ना वो आवाम को दी जाएं जो महंगाई के से सबसे ज़्यादा मुतासर है। तमाम शोबों में जो है वो ऑस्टेरिटी का जो है वो स्पिरिट है इस वक्त के कम से कम पैसा और जो मुख्तलिफ ज़राए या इनडायरेक्टली भी सब्सिडी दी जा रही हैं उनको भी जो है टारगेटेड सब्सिडी दी। और खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां बरकी में बैंक में 1 करोड़ 60 लाख से जायद रकम की डकैती हुई है। 4 डाकुओं ने गार्ड का असलहा छीनकर बैंक अमले को यरगमाल बनाया। मजीद जानते हैं अहमर खोकर से। जी अहमर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका थाना बरकी की हदूद है। ये ग्रीन सिटी सोसाइटी है जिसके करीब एक निजी बैंक के अंदर डकैती की वारदात हुई है और 4 डाकू जो है वो दाखिल हुए हैं बैंक के अंदर। उन्होंने 2 सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े हुए थे उनसे असला छीना है और मुजाहमत है वो एक सिक्योरिटी गार्ड जो जख्मी भी हुआ है। असला छीन कर दोनों चारों जो डाकू हैं वो बैंक के अंदर दाखिल हुए हैं। फिर अमला बैंक का था उसको यरगमाल बनाया और वहाँ पर डकैती की मुजाहमत जो है वो डकैती की है। और इस डकैती में इमरान नामी शहरी से 41 लाख रुपए जबकि बैंक के अंदर तकरीबन 60 लाख का कैश मौजूद था और दीगर लोग भी जहाँ पर मौजूद थे उनसे भी कैश लूटा गया। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अहमर। अगर आप कराची के रहायशी हैं और आपको बहुत गर्मी लग रही तो क्या करें? वाटर पंप जाएं और यहाँ का मशहूर तरबूज का शरबत पी लें। चांद नवाब भी पहुंचे, बताइए चांद नवाब। इस वक्त सख्त गर्मी पड़ रही है, सुबह से गर्मी शुरू होती है, शाम में भी गर्मी है। जो गर्मी के सताए हुए हैं यहाँ ये वाटर पंप पे तरबूज का शरबत होता है, रश देखा जा सकता है। गर्मी बहुत है, तभी शरबत पीने आया हूँ यार। शरबत बहुत अच्छा है इनका, तरबूज का शरबत। और हमारी शहजादी बताएंगी। सारा इन्होंने ही पिया, बताइए। मैंने पिया है सारा, बहुत अच्छा है। हम लोग काफी अरसे से यहीं का ही शरबत पीते हैं। खाली चीनी और अफजा से बनाता है, तरबूज डाल के बर्फ डाल में पानी लाली कलाल मिट्टू का मिट्टू शरबत बन जाता है। तरबूज का शरबत पीते भी हैं और अपनी फैमिली के लिए पार्सल भी लेके जाते हैं। हम लोग मलिर से आए यहाँ पीने के लिए तरबूज, 2-2 गिलास पिए और पार्सल लेके भी जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग दूर दराज से जो यहाँ मुसाफिर हैं तरबूज का शरबत पीने के लिए आते हैं। पीला मकई तो सब शौक से खाते हैं, क्या आपने कभी स्याह मकई देखा है? रेनाला खुर्द से मोहम्मद इस्माइल भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। उकाड़ा में वसी पैमाने पर मक्की की फसल काश्त की जाती है। रिनाला खुर्द के काश्तकारों ने पाकिस्तान में पहली बार स्याह मक्की की काश्त का कामयाब तजर्बा किया है। ब्लैक मक्की का बीज जो इम्पोर्ट करके इसको हमने ट्रायल के तौर पे जो है वो काश्त किया है। हमारा ये जो ट्रायल है ये बहुत कामयाब रहा है। स्याह मक्की का बीज यूरोप से मंगवाया गया है। धरती और आबो हवा ने जिसे बआसानी कबूल कर लिया है। एक पौधे के साथ 2 छलियां प्रॉपर कामयाब हुई हैं, वैसे तो 3 छलियां भी बस पौधों पे आई हैं। रवायती फसलों की बजाय गैर रवायती फसलें काश्त करके ज्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। मोहम्मद इस्माइल भट्टी, ARY न्यूज, रिनाला खुर्द। आलमी यौम माहौलियात पर पाक बहरिया की मुख्तलिफ सरगर्मियां। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम साफ माहौल की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ पर लेक्चर्स और बंदरगाह सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया आबी माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती आफात से बचाव के लिए शजरकारी को भी फरोग दे रही है। पाक बहरिया मुल्की आबी सरहदों के अलावा हयातियाती और आबी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशा है। रवां बरस अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन का उन्वान प्लास्टिक से पैदा होने वाली आलूदगी का हल मुकर्रर किया है। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की PCB से फास्ट बॉलिंग कैंप में मदऊ करने की दरखास्त। कहा कैंप में ना बुलाना बोर्ड की मर्जी है, ट्रेनिंग के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाता रहूंगा। कि मुझे सिर्फ वहाँ पे आके जो है वो बॉलिंग करने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी और बेहतर तरीके से कर सकूँ। मेरी आने वाली क्रिकेट है, मुझे उसको देखना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होगा कि एक कैंप लगा हुआ और उसमें जाके आप बॉलिंग करें। बाई चांस अगर एशिया कप नहीं होता तो पाकिस्तान के पास इतने प्लेयर्स हैं कि उनको खुद से आपस में टूर्नामेंट करवाने चाहिए। जितनी प्रैक्टिस हम वनडे क्रिकेट की करेंगे उतना हमारे प्लेयर्स के लिए फायदा। पिछले 2 सालों से हमारा फोकस जो है वो T20 पे है। वनडे क्रिकेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।